Good morning, ma. Jerem, can you keep message to your friends that the class has been started? Good morning, sir. Good morning, ma. Let us wait for a few more minutes, ma. Only few students are visible to me. Only 2 students are present. Now, before your friends are going to admit, if you are having any doubts regarding to previous class, you can ask me, ma. Rajesh, if you are having any personal group, please keep a message that the class has been started, ma. Already in the official group I have posted. Only one student from D section. Yes, sir. Okay, thank you, ma. At the same time, Vinod, Shravant, if you are having any personal groups, please post message that the class has been started, ma. Yes, sir. Okay. Okay, ma. Let us start the class today, whatever the strength it might be. Okay, are you having any doubts regarding to yesterday's class regarding to explicit characteristics as well as implicit characteristics? Just I will be scrolling down. If you are having any doubt regarding to any point, let me know. I will make it clear.
with the fifth point, explicit characteristic will be completed within these 5 points. Are you having any doubts? Today we will be going to discuss regarding to product life cycle, so no need to worry regarding to that product life cycle. Right, this is the implicit characteristics. Any doubt regarding to these implicit characteristics? Any point has to be discussed over? Okay. Okay, before going into the next product life cycle, the same regarding to product characteristics, I will be sharing you some sort of small video. Okay, that video was related to the product characteristics that already we have dealt in the previous class. Now today we are going to discuss regarding to product life cycle. Right. See how a human being, he is having a life cycle. In the same manner, a product, it will be also having some life cycle. Life cycle is nothing but some lifespan. చూడండి, మనుషులకు ఏ విధంగా అయితే కాలచక్రం అనేది ఉంటుందో అదే విధంగా ప్రోడక్ట్స్ కి, అంటే వస్తువులకు మరియు సర్వీసెస్ కి కూడా కాలచక్రం అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో if you are going to take human beings and when we are going to apply this one, then we will be having adolescent age, at the same time this teenage, middle age and senior citizen. After that, that will be happen over. In the same manner, here also in product life cycle, we will be having some 4 stages: introduction, growth, maturity, decline. Introduction, growth, maturity, decline. So in what manner all these things will be happen for a product, now we will be going to discuss one by one.
So first of all, let us see the standard definition given by some author, particularly Philip Kotler. So the definition given by him was an attempt to recognize distinct stages in the sales history of the product. So here what he's saying, product life cycle, why we are going to make an attempt, or why we are dividing in introduction, growth, maturity, decline, because in all the stages here the demand for the product will be not happen in the same manner, the consumption pattern will be not happen in the same manner. So definitely this will be having some adverse effect on the sales of the company. For that reason, in order to analysis, because on the basis of the sales itself the production activities is going to be happen, and the future of the company survival is going to be happen. So definitely it is necessary in order to recognize the sales for the company. So in that aspect here the author he is saying that an attempt to recognize distinct stages in sales history of the product. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకు ప్రొడక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా సేల్స్ బట్టే ఉంటుందండి. అయితే ఈ సేల్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ప్రోడక్ట్ ఒక కన్సంప్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఒక వస్తువు డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో ఒక్కొక్క విధంగా కన్జ్యూమ్ అవుతూ వస్తుంది. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను చూడండి. ఒక వీధిలో అప్పటిదాకా ఎవరు ఈ మిర్చి బజ్జీ బండి అనేది పెట్టలేదు, ఉదాహరణకు తీసుకుందాం నన్ను. అయితే నేను మొదటిసారి అక్కడ పెట్టాను. మొదటిసారి పెట్టినప్పుడు పెట్టిన వెంటనే డిమాండ్ ఏర్పడుతుందా అండి? ఏర్పడచ్చు, ఏర్పడకపోవచ్చు. నా ఒక ఫుడ్ని అక్కడ ఉన్న లోకల్ పీపుల్ అలవాటు పడాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది, అవునా? కాబట్టి ఆ టైం తీసుకున్న తర్వాత ఇంతకు ముందు రోజు ఒక 10 కేజీల శనగపిండి అయిపోయేటట్టుంటే అది నెమ్మదిగా టైం పీరియడ్ తీసుకొని చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళంతా ఆ టేస్ట్కి అలవాటు పడి మళ్ళీ రిపీటెడ్గా పర్చేస్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. దాని తర్వాత డిమాండ్ అనేది ఏమవుతుంది, పెరుగుతుంది. అప్పుడు నా ప్రొడక్షన్ ఇంతకుముందు డైలీ 10 కేజెస్ నేను యూస్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు 20 కేజెస్. సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద సేల్స్ ఓన్లీ ద ప్రొడక్షన్ విల్ బి హ్యాపెన్ ఓవర్. మరి ఆ విధంగా ఉండాలి అంటే మనం అనాలిసిస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికోసమే ఈ ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని ఒక అటెంప్ట్ చేస్తున్నాము అని ఈ ఆథర్ చెప్పడం జరుగుతుంది. See, now this is the graph regarding to the product life cycle. Yes, let me show once again. Right now, see here, if you are going to observe this part here, product development that he has said. So actually you are not supposed to worry regarding to this particular thing. Only we will be considering these 4 things: introduction, growth, maturity, because here product development means here new product development will be happen with new idea. So this is another different concept. So before we are going to enter into the market, the product still it has not happened its original existence. So we are not supposed to bother regarding to this particular aspect. So here we are going to discuss only these things. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఇది కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనొచ్చు, లేకపోతే ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అని అనొచ్చండి. ఇక్కడ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే మనం ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ని తీసుకురావచ్చు, లేకపోతే మనం ఉత్పత్తి చేసే విధానం కొత్తగా ఉండొచ్చు, లేకపోతే మెటీరియల్స్ కొత్తగా ఉండొచ్చు, లేకపోతే కొత్త మార్కెట్ సెగ్మెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే కొత్త మార్కెట్ కావచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ అంతా ఏం చేస్తున్నాం, మనము రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇంకా ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ అనేది బయటికి రాలేదు, మార్కెట్లోకి రాలేదు, అంటే ఇంకా ఉత్పత్తి అనేది ఇంకా జరగలేదు. అలాంటప్పుడు మనకు సేల్స్ అనేటివి ఏమన్నా వస్తుందా? ఏమీ రావు. కానీ ఇక్కడ రెడ్ లైన్ కనుక మీరు తీసుకున్నట్టయితే ఇది ప్రాఫిట్స్కి సంబంధించి. ఇంకా మనం ఉత్పత్తి చేయలేదు కాబట్టి ఆ గ్రాఫ్ని కనుక మీరు చూసినట్టయితే స్టీప్ డౌన్వర్డ్స్ అనేది ఉంటుంది, అది కామన్. కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్, దిస్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ స్టేజ్ దట్ యు ఆర్ కంప్లీట్లీ లీస్ట్ బాదర్డ్. దీని గురించి అస్సలు మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంతసేపున మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఇంట్రడక్షన్, గ్రోత్,
మెచ్యూరిటీ, డిక్లైన్. ఈ 4 స్టేజెస్ని మాత్రం మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ రఫ్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్లో మనకు అప్పుడే ఇనీషియల్గా మనము ప్రోడక్ట్ని లాంచ్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి మనకు లాసెస్ అనేటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి, సేల్స్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది ఇంకొక విధంగా చూపిస్తానండి. రైట్, హియర్ యూ కెన్ సీ ఓవర్. సో ఇన్ ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్ వాట్ విల్ బి గోయింగ్ హ్యాపెన్? లో సేల్స్ అండ్ స్లో సేల్స్. లో సేల్స్ అండ్ స్లో సేల్స్. ఎందుకు లో సేల్స్, స్లో సేల్స్ అనేటివి ఉంటాయి? బికాస్ ఇనీషియల్లీ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యువర్ సేల్స్. ఆల్రెడీ హ్యావ్ సెడ్ దట్ the people, they might be liking my product or maybe not liking my product. And here I want to make another steep things in order to understand మా అమ్మ. ఇక్కడ కొంచెం బ్రేక్ తీసుకొని నేను ఇంకొక 4 విషయాలు ఇక్కడ చెప్పాలనుకున్నానమ్మా. ఈ ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది అన్ని ప్రోడక్ట్స్కి వర్తిస్తుందా? ఇక్కడ మనం ఇంట్రడక్షన్, గ్రోత్, మెచ్యూరిటీ, డిక్లైన్ అని 4 స్టేజెస్ అనుకున్నాం. అయితే అన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఈ స్టేజెస్ వెళ్తాయా అంటే వెళ్ళకపోవచ్చు. సింపుల్ ఉదాహరణ, పురిట్లో బిడ్డ పుట్టగానే ఖచ్చితంగా వాడు ముసలితనం వచ్చేంత వరకు బతుకుతాడు అన్న గ్యారంటీ ఇవ్వగలుగుతామా అండి? బికాస్ ద హ్యూమన్ లైఫ్ స్పాన్ అకార్డింగ్ టుడే ఇస్ 60 years. 100 ఏళ్ళు అనేది పాతదండి. కానీ ఇప్పుడు కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే 60 ఏళ్ళు, అవునా? మరి ఆ విధంగా మనం గమనించినట్టయితే పుట్టిన బిడ్డ 60 ఏళ్ల పాటు బతుకుతాడా? గ్యారంటీ లేదు. మధ్యలో యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోవచ్చు, లేకపోతే టీనేజ్లో చనిపోవచ్చు, లేదా కంప్లీట్ పరిపూర్ణంగా 100 ఏళ్ళు జీవించి చనిపోవచ్చు. సో మనుషులు ఏ విధంగా అయితే ఈ విధంగా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయో ప్రోడక్ట్ కూడా ఖచ్చితంగా అన్ని స్టేజెస్ వెళ్ళాలి అన్న రూల్ లేకపోవచ్చు. కొన్ని ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్లోనే అవి డిక్లైన్ కావచ్చు, కొన్ని ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్లోనే డిక్లైన్ కావచ్చు, లేకపోతే గ్రోత్లో ఉన్నప్పుడే ఆ ప్రోడక్ట్కి ఎక్కువ సేల్స్ లేక, డిమాండ్ లేక. ఎస్, సమ్వన్ ఇస్ డిస్టర్బింగ్ మా. ప్రసాద్, right. So definitely we can't say that all the products, that means all the goods and services, definitely they can't pass all the 4 stages. Second thing, can all the products will be having same timeline? No. అయితే ఇక్కడ మనం టైమ్ లైన్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు సింపుల్గా ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే 2 చాక్లెట్స్ తీసుకుందాం, ఏ చాక్లెట్, బి చాక్లెట్. ఏ చాక్లెట్ వచ్చేసేసి ఇంట్రడక్షన్, గ్రోత్, మెచ్యూరిటీ, డిక్లైన్ ఈ 4 స్టేజెస్ కావడానికి 1 సంవత్సర కాల పరిమితే అయ్యింది. మళ్ళీ నేను చెప్తున్నానండి, there are 2 companies and 2 different chocolates, chocolate A and chocolate B. Now we are going to analysis either the timeline for these 2 products will be having same or not. Here I am taking an example of product A, chocolate product A. So for within one particular year the product has crossed all the 4 stages. ఒక కాల పరిమితిలోనే, ఒక కాల సంవత్సరంలోనే అది ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్ని అధిగమించింది, గ్రోత్ స్టేజ్ని అధిగమించింది, మెచ్యూర్ స్టేజ్ అధిగమించింది, డిక్లైన్ స్టేజ్ అధిగమించింది. మరి ప్రోడక్ట్ బి గనక మనం తీసుకున్నట్టయితే అది కూడా చాక్లెటే, అయితే డిఫరెంట్ కంపెనీ. అది ఇంకా ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్లోనే ఉండొచ్చు, లేకపోతే గ్రోత్ స్టేజ్లోనే ఉండొచ్చు. సో ద ప్రోడక్ట్ ఇస్ సేమ్, బట్ here one product actually it has reached its decline stage, but for another product still it is trying to have the growth period. So it regards regarding to the consumption pattern of the particular customers, or regarding to the way that they are promoting or positioning their product into the customers mindset. And second thing, another thing here, right. And another example, if you are going today, so here if 2 things that we are going today, 2 things will be not having identical timeline already that we have said over. At the same time these 2 they might be having if one such particular product in 2 different market segments, one will be having at one stage, another will be having another stage. ఇప్పుడు టైం లైన్ గురించి మాట్లాడుకోవట్లేదండి, ప్రోడక్ట్ ఏ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, అది ఏమన్నాము, ఒక కాలంలోనే అది డిక్లైన్ అయిపోతుంది అని చెప్పాం. ఇప్పుడు అదే ప్రోడక్ట్ని 2 విభిన్నమైన ప్రాంతాల గురించి మాట్లాడుకుందాం, ఇండియా, చైనా.
ఇండియాలో సంవత్సరంలోనే అది ఇంట్రడక్షన్, గ్రోత్, మెచ్యూరిటీ, డిక్లైన్ అయిపోయింది. కానీ చైనాలో అదే చాక్లెట్ ఇంకా ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్లోనే ఉంది. ఇంతకు ముందు ఏమనుకున్నాము, 2 different products having 2 different timelines. Now same product in 2 different places, it will be having 2 different product lines, because there the Chinese people, they may not be willing to consume the Indian product, but as it is an Indian origin, here the Indian people, according to Indian customs and traditions, or according to the likes and dislikes of Indian people, the product have been manufactured. For that reason, that particular product A, it has reached all the stages and now it is going to be in the decline position. So once again I will be repeating these 3 points. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఒక ప్రోడక్ట్కి ఖచ్చితంగా 4 స్టేజెస్ ఉంటాయా? ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్లోనే డిక్లైన్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే గ్రోత్ స్టేజ్ తర్వాత మెచ్యూరిటీ రాకముందే డిక్లైన్ ఉండొచ్చు, లేదా 4 పరిపూర్ణంగా ఉండొచ్చు. సెకండ్ థింగ్, 2 ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ఐడెంటికల్, అదే మనం అన్నాం చాక్లెట్ ఏ, చాక్లెట్ బి, రెండిటికి ఒకటేసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేసినా కానీ రెండిటికి టైం లైన్ ఒకటే ఉంటుందా? లేదు. ఒకటి డిక్లైన్ కావడానికి 1 సంవత్సరం పడితే ఇంకొకటి డిక్లైన్ కావడానికి 10 years పడచ్చు, 100 years పడచ్చు, 1000 years అయినా పడచ్చు. థర్డ్ పాయింట్, ప్రోడక్ట్ ఏ, ఒక ప్రోడక్టే 2 different ప్లేసెస్లో సేమ్ ఐడెంటికల్ టైమ్ లైన్ ఉంటుందా? ఉండకపోవచ్చు. బికాస్ ద place of origin where that you are going to sell will be different customers, different market segmentation. So in that manner the product life cycle will be adapted to different products. Now let us see one by one stage. So in first stage, what we are going to say, low sales and slow sales. Why? Because already I have given a very beautiful example that in one particular place I have started the Mirchi Bandi store. So whenever I have opened that Mirchi Bandi store, I can't expect that all the people within, whenever I have started that particular sales, immediately the sales has to be inclined over. So నేను ఈ రోజు నేను ఒక మార్కెట్లో నేను నా ప్రోడక్ట్ని లాంచ్ చేశాను అంటే ఇమీడియట్గా సేల్స్ కావాలి అని మనం ఊహించలేమండి. ఒక్కొక్కసారి క్విక్ సేల్స్ జరగచ్చు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తక్కువ కాలానికి, కానీ ఒక్కొక్కసారి స్లో సేల్స్ జరగచ్చు. అందుకే స్టార్టింగ్లో ప్రోడక్ట్ అవేర్నెస్ అనేది ఉండదు కాబట్టి స్లో సేల్స్ జరుగుతుంది. ఇంకొకటి, నేను ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా చెయ్యట్లేదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద న్యూ ప్లేస్ ఆర్ న్యూ మార్కెట్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద న్యూ మార్కెట్ ఫర్ మీ, ఐఎమ్ నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ బల్క్ క్వాంటిటీ, సో మై ప్రొడక్షన్ is also low. Whenever my production is low, then what will be happen? Then definitely I will be selling in low quantity itself. Third thing, here the customers, they will be not willing to shift to the other product. మళ్ళీ స్లో సేల్స్ అని ఎందుకన్నాం? అక్కడ ఉన్న కస్టమర్స్ కొత్త ప్రోడక్ట్ కి షిఫ్ట్ కావాలి అంటే ఇష్టం చూపించకపోవచ్చు. ఎందుకు అంటే, ఇప్పుడు చక్కటి ఉదాహరణ, నేనేం చెప్పాను, ఒక చాక్లెట్ ని నేను చైనాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను అన్నాను. అయితే ఆల్రెడీ చైనీస్ పీపుల్ అక్కడ వాళ్ళు వేరే చాక్లెట్స్ ని ఇష్టపడుతుండొచ్చు, డార్క్ చాక్లెట్స్ ఇష్టపడుతుండొచ్చు, కానీ నేను వైట్ చాక్లెట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. సో వైట్ చాక్లెట్ కి షిఫ్ట్ కావాలి అంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు. సో ద కస్టమర్స్ దేర్, దే ఆర్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ ద చేంజ్ ఓవర్. సో వెన్ ఎవర్ ద కస్టమర్స్ దట్ దే ఆర్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ ద చేంజ్ ఓవర్, దెన్ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్? Slow sales and low sales will be happen. So these are the reasons why the low and slow sales will be happen in the introduction. And second thing, highest promotion expenses. ప్రమోషన్ అంటే ఏంటి? మన ప్రోడక్ట్ ని మనం ప్రమోట్ చేసుకోవాలి. ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేసుకుంటాము? 1+1 ఆఫర్ ఇస్తాము, లేకపోతే 50% రిబేట్ ఇస్తాము. ఇంకా చక్కటి ఉదాహరణ ప్రమోషన్ కి ఏంటి అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్. సో ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్ లో మన ప్రోడక్ట్ నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి స్లో సేల్స్ జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి హెవీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేటివి ఇవ్వాలా, హ్యూజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేటివి ఇవ్వాలా. వెరీ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ Lalita Jewelers. I think you can recognize that Gundu Boss, right? So whatever the channel that you are going to open in previous years, ఇంతకు ముందు మనం కనుక చూసుకున్నట్టయితే లలిత జ్యువెలర్స్ యాడ్ అనేది చాలా టీవీలలో, ఇంకా చెప్పాలి అంటే దూరదర్శన్లోను, తర్వాత లోకల్ ఛానల్స్లోను, ఇంకా చెప్పాలంటే న్యూస్ ఛానల్స్లోను
ప్రతి చోట ప్రతిదీ తన యాడ్ వచ్చేటట్టు తను చూసుకున్నాడండి. కాబట్టి తక్కువ టైంలో ప్రజలందరికీ లలిత జ్యువెలర్స్ అనే ఒక వ్యాపార సంస్థ ఉంది అనేది ప్రజలకు తెలిసిపోయింది. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ న్యూ ప్లేస్ ఫర్ లలిత జ్యువెలర్స్. చెన్నై నుంచి ఆంధ్రాకి వచ్చారు, తెలంగాణకు వచ్చారు. ఇక్కడ ప్రజలకు లలిత జ్యువెలర్స్ ఒక కాన్సెప్ట్ తెలియదు. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజలకు అవగాహన రావాలి అంటే చాలా ఎక్కువ మోతాదులో నేను ప్రమోషన్ అనేది ఇవ్వాలా. అందుకు ఇక్కడ హై ప్రమోషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని మనం మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంది. బికాస్ ద పీపుల్ దట్ దే విల్ బి నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఐడియా ఆర్ నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్. సో ఇట్ ఈస్ మై డ్యూటీ దట్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ హై ప్రమోషన్ in the form of advertisements. So high promotional expenses will be happen. And C, highest product prices. మరి ప్రైస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది? ఫస్ట్ పాయింట్ నేను ఏమన్నానండి, సేల్స్ అనేటివి తక్కువగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి ప్రొడక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది? తక్కువగా ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ మై ప్రొడక్షన్ ఇస్ లో, ఆటోమేటికలీ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్? హై ప్రైజెస్ విల్ బి హ్యాపెన్. బికాస్ I think you are having knowledge regarding to the cost concept. The total cost will be dependent regarding to fixed cost as well as variable cost. So whenever I am going to produce in bulk quantity, automatically what will be happen? The cost of production will be reduced. But here what it is going to be happen? As I am producing in low quantity, then definitely an adverse effect will be falling on variable cost, and definitely high prices will be హ్యాపెన్ ఓవర్. ఇక్కడ ప్రైస్ అనేది ఎక్కువగా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ముందే చెప్పుకుందాం, ఇక్కడ సేల్స్ అనేటివి తక్కువగా జరుగుతాయి కాబట్టి ఉత్పత్తి కూడా నేను తక్కువలోనే చేసుకుంటాను. ఎప్పుడైతే ఉత్పత్తి తక్కువగా జరుగుతుందో కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారంగా ఉత్పత్తి వ్యయం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తర్వాత వేరియబుల్ కాస్ట్. మరి ఎక్కువ ఉత్పత్తి ఉన్నట్టయితే మనకు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మీద ఎక్కువ ప్రభావం ఉండదు, వేరియబుల్ కాస్ట్ చేంజ్ అవుతుంది, యావరేజ్గా మనకు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉన్నందుకు ఖచ్చితంగా ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుంది? ప్రైస్ అనేది ఎక్కువగా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇంకొకటి పాయింట్ బి ఏమన్నాం? ప్రమోషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎక్కువగా ఇవ్వాలా. మరి సేల్స్ ఏమో తక్కువగా ఉన్నాయి, మరి నాకు వ్యయాలు అయితే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే సేల్స్ మీదనే నాకు రాబడి అనేది ఉంటుంది, మరి ఆ రాబడి మీదనే నాకు జీవనాధారం అనేది ఉంటుంది. మరి ప్రమోషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువగా పెట్టాలి అన్నప్పుడు కూడా నా ఒక ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ తక్కువగా పెట్టుకుంటే నాకు గిట్టుబాటు అవుతుందా? గిట్టుబాటు కాదు. అందుకు నేను ఏం చేయాలండి? ఖచ్చితంగా నా ప్రోడక్ట్ని ఎక్కువ ధరకే అమ్మాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ మూడు ఎక్కడ సంభవిస్తాయి? ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్లో సంభవిస్తాయి. సో ఇన్ ఇంట్రడక్షన్ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్? లో సేల్స్ అండ్ స్లో సేల్స్ విల్ బి హ్యాపెన్, హైయెస్ట్ ప్రమోషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ బి హ్యాపెన్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ హైయెస్ట్ ప్రొడక్షన్ ప్రైసెస్ విల్ బి హ్యాపెన్. అమ్మా ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్ అర్థమైందా అమ్మా? సార్ ఇంపార్టెంట్ ఇంప్లికేషన్స్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఇంపార్టెంట్ ఇంప్లికేషన్స్ అనా? ఓకే. సో ఇక్కడ మనము మీరు 4 పాయింట్స్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదండి, జస్ట్ నేను చెప్పిన 3 పాయింట్స్ గురించి మతికి పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నువ్వే ఉన్నావు, ఒక కొత్తగా వ్యాపారం పెట్టావు, వెంటనే అభివృద్ధి చెందుతుందా అండి? ఈ రోజు నువ్వు వ్యాపారం పెట్టావు, కొత్తగా సేల్స్ నువ్వు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసావు, వెంటనే నీ సేల్స్ అనేటివి ఇక్కడ మీరు గ్రాఫ్లో తీసుకున్నట్టయితే ఈ స్టేజ్కి రీచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? Yes? No, sir. No. But can you say definitely at what time this maturity can be happen? ఈ రోజు పెట్టినావు, సేల్స్ ఇంతవరకు రాదు, మెచ్యూరిటీ రాదు అని అన్నావు. సరే, మరి ఏ టైం లోపల అది వస్తుంది? పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ ఏమైనా చెప్పగలవా? 1 నెల, 2 నెలలు, 3 నెలలు, సంవత్సరం, 10 సంవత్సరాలను ఏమైనా చెప్పడానికి వీలవుతుందా? వీలు కాదు. ఎందుకు? మార్కెట్ డిపెండ్ అయ్యే ఉంటుంది. బికాస్ ఇఫ్ ద కస్టమర్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ విల్లింగ్ టు పర్చేస్ ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రమ్ యూ, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ నో కాంపిటీటర్, అక్కడ అసలు కాంపిటీటర్ లేడు అనుకుందాం, అప్పుడు తక్కువ టైంలోనే నీకు సేల్స్ అనేది అభివృద్ధి చెందే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేవా? ఎస్. అంటే మన మార్కెట్, మన కస్టమర్ ఒక బిహేవియర్ని బట్టి మన సేల్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఓకే. తర్వాత ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకొని వచ్చాను,
తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్ లోనే అది ఇంకా గ్రోత్ మెచ్యూరిటీ ఏమి కాలే, ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్ లోనే డిక్లైన్ అయిపోయింది. సింపుల్ బజ్జీలు అనేసి ఇందాక నేను చెప్పానండి. మామూలుగా అయితే మన వాళ్ళకి అందరికీ తెలుసు మిర్చి బజ్జీ, ఆలు బజ్జీ, వంకాయ బజ్జీ అని. నేను కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండాలి అనేసి కాకరకాయ బజ్జీ అని పెట్టాను అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎవరు పర్చేస్ చేయరు. కొన్నేళ్ళు అయినా కానీ ఏమవుతుంది, అది గ్రోత్ రాదు, మెచ్యూరిటీ రాదు. డైలీ నేను వస్తాను, ఒక అర్ధ కిలోనో కేజీయో 10 కేజీలో కాకరకాయ బజ్జీలు వేస్తాను. ఎవడు తినడు అవి కాకరకాయ బజ్జీలు అనేసి. దాంతో ఏమైంది, ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్ లోనే డిక్లైన్ అయిపోయింది. అవునా? దట్ ఈస్ సెకండ్ థింగ్. అంటే ఏంటి, ఖచ్చితంగా 4 స్టేజెస్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్ లోనో గ్రోత్ స్టేజ్ లోనో నీ ప్రోడక్ట్ డిక్లైన్ కావచ్చు. అది సెకండ్ పాయింట్. ఇంకోటి థర్డ్ పాయింట్ ఏమంటున్నాము, నువ్వు 2 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ పెట్టావు. నీ మిర్చి బండినే ఎన్ఆర్ పేట పెట్టావు, బుధవారపేట పెట్టావు. ఎన్ఆర్ పేటలో సేల్స్ స్లోగా జరుగుతుంది, బుధవారపేటలో సేల్స్ హ్యూజ్ గా ఉన్నాయి. మరి ఒకడే ఓనర్, సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ ఏ విధంగా క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నావు, అక్కడ అదే విధంగా క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నావు. ఇక్కడ మెనూ ఏ విధంగా ఉందో అక్కడ మెనూ అదే ఉంది. కానీ ఇక్కడ కస్టమర్స్ ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు, ఎన్ఆర్పేట పీపుల్. అక్కడ కస్టమర్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. సో ఈ ప్రాంతంలో నీ సేల్స్ అనేది తక్కువగా ఉంది, అంటే ఇంకా నువ్వు ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్ లో ఉన్నావు. కానీ ఆ ప్రాంతంలో మెచ్యూరిటీ స్టేజ్ లోకి ఉంది, సాచురేషన్ వచ్చేసింది. మరి రెండు ఒకటే టైంలో స్టార్ట్ చేసావు, కానీ 2 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్, 2 డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ లైఫ్ లైన్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు అర్థమైందా నాన్న? ఎస్ మణికంఠ? ఎస్ సార్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, ఈ ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయండి? సార్ ప్రొడక్ట్ ప్రైజెస్ గురించి చెప్పండి సార్. హైయెస్ట్ ప్రొడక్ట్ ప్రైజెస్, రైట్. సో ఇనీషియల్ గా నువ్వు ఉత్పత్తిని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకు ఖర్చులు అనేటివి ఎక్కువగానే ఉంటాయి. ఎందుకు, బి పాయింట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే హైయెస్ట్ ప్రమోషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నాం. అంటే నా ప్రోడక్ట్ ఒక అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి నేను ఎక్కువగా యాడ్స్ కి ఖర్చు పెడుతున్నాను. అవునా? అంటే నాకు రాబడి కన్నా సేల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, స్లోగా ఉన్నాయి. ఎందుకు స్లోగా ఉన్నాయి, నా ఒక ప్రోడక్ట్ అవగాహన ప్రజలకు ఇంకా కలగలేదు. నా ప్రోడక్ట్ ని వాళ్ళు మాక్సిమం గా రిపీటెడ్ గా పర్చేస్ చేయడానికి ఇంకా టైం పడుతుంది. కొత్త ప్రోడక్ట్ కాబట్టి, లేదా కొత్త ప్లేస్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంకా వాటి మీద అవగాహన లేదు. కాబట్టి సేల్స్ తక్కువ ఉంది, రాబడి తక్కువ ఉంది, కానీ వ్యయం ఏ విధంగా ఉంది, చాలా ఎక్కువగా ఉంది. తర్వాత నా ఉత్పత్తి ఎలా ఉంది, సేల్స్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి నా ఉత్పత్తి కూడా తక్కువగా ఉంది. మరి ఉత్పత్తి తక్కువ ఉన్నప్పుడు ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది, ఎక్కువ అవుతుంది. మరి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎక్కువ పెట్టుకొని నా ఒక ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ తక్కువగా పెట్టుకుంటే నేను మార్కెట్లో ఉండగలుగుతానా, ఉండలేను. అందుకు నా ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ఏ విధంగా పెట్టాల్సి వస్తుంది, ఎక్కువగా పెట్టాల్సిన అవసరం వస్తుంది. సో యాజ్ స్లో సేల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్, హై ప్రమోషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్, యాజ్ ప్రొడక్షన్ is going to be happen in low manner, then definitely I am going to fix the price at higher manner. That is regarding to highest production prices, product prices. Is that okay? Is that clear? Yes sir. Okay. Is ma still any more? Any participant is having any doubts regarding to this particular introduction? This is for long answer and definite question for your public exam. అందుకే చాలా స్లోగా వెళ్తున్నాను. Shall I move to the next stage ma? Growth. Right. Growth. In growth stage, what will be happen? See here. Slowly the sales have been increased. Why the sales have been increased? Because already you have made your path there. So ఇప్పుడు నా సేల్స్ ఏమైనాయి, స్లోగా ఇంక్రీజ్ అయినాయి. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయినాయి, నేను ప్రమోషన్ అనేది ఎక్కువగా ఇచ్చాను. లలిత జ్యువెలర్స్ కి సంబంధించి మనం చెప్పాం, విపరీతంగా యాడ్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి. పైగా ఆయన ఏమన్నాడు, నా దగ్గర కొనాల్సిన అవసరం లేదు, ఒక్కసారి విజిట్ చేసి నువ్వు వేరే షాప్ లో ఎక్కడ కొన్నా కానీ కంపేర్ చేసుకో అని చెప్పాడు. మరి వచ్చిన వాళ్ళని ఊరికనే వదిలేస్తారండి మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు? నువ్వు
ఒక్కసారి అడుగు పెడితే ఖచ్చితంగా అక్కడ కొనేదట్టే వాళ్ళు చేస్తారు. ఇస్ దట్ ట్రూ? సో వెన్ మోర్ ప్రమోషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గివెన్, మోర్ యాడ్స్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ఓవర్, 1+1 ఆఫర్ కాకోకుండా 2+3 ఆఫర్ అన్నట్టు, 3+4 ఆఫర్ అన్నట్టు, లేకపోతే 50% డిస్కౌంట్ కాకోకుండా 70% డిస్కౌంట్ అని చెప్పేస్తున్నాం. ఈ విధంగా హై ప్రమోషన్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమైంది, నా ప్రోడక్ట్ ఒక నాలెడ్జ్ కస్టమర్స్ కి రీచ్ అయ్యింది. తర్వాత అక్కడ కాంపిటీటర్స్ ఇంకా ఎవరు ఎంటర్ కాలేదు కాబట్టి స్టిల్ ద ప్రొడక్ట్స్, ద కస్టమర్స్, దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ మై ప్రోడక్ట్స్ ఈవెన్చువల్లీ అంటే ఏంటి, అకేషనల్ గా కాకోకుండా రెగ్యులర్ గా నా ప్రోడక్ట్స్ ని కొనడం స్టార్ట్ చేశారు. వాళ్ళకి ఇప్పుడు మంచి అవగాహన ఉంది, ఇంకా కాంపిటీటర్ అనేవాడు ఎంటర్ కాలేదు. మరి కాంపిటీటర్ ఎంటర్ కాకపోతే ఏమవుతుంది, ఇంకా నా ప్రోడక్ట్ నే యూస్ చేయడము వాళ్ళు రెగ్యులర్ హ్యాబిట్ గా యూస్ చేసుకుంటారు. అందుకే సేల్స్ ఇక్కడ ఏమైనాయి, గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అయిపోయినాయి. మరి సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి నా ప్రాఫిట్ కూడా ఏమైందండి, స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చేసాయి. సరే, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది కదా అనేసి ఇంకా కస్టమర్స్ కి నా ఒక ప్రోడక్ట్ నాలెడ్జ్ వచ్చింది కదా అనేసి ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ స్టాప్ చేస్తే అయిపోతుందా? నో, ఎట్ దిస్ స్టేజ్ ఆల్సో, బికాస్ హియర్ ద గ్రోత్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్. ఇక్కడ గ్రోత్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ కొత్తగా కాంపిటీటర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేటివి ఉన్నాయి. బికాస్ వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఎట్ దిస్ స్టేజ్, దెన్ కాంపిటీటర్స్ విల్ బి హ్యాపెన్. అయితే కాంపిటీటర్స్ ఏ స్టేజ్ లో ఉంటారు, ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్ లో ఉంటారు. కాంపిటీటర్స్ ఏ స్టేజ్ లో ఉంటారంటే మనం గ్రోత్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్ లో ఉంటారు. మరి మన కాంపిటీటర్స్ స్లోగా మన మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు కాబట్టి హియర్ ఐ హ్యావ్ టు షో ఇన్ డిఫరెంట్ మేనర్. నా ప్రమోషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని డిఫరెంట్ గా చూపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఏ విధంగా డిఫరెంట్ గా చూపించుకోవాలి, హౌ బెస్ట్ ఐ యామ్ గుడ్ రాదర్ దాన్ మై కాంపిటీటర్, లేకపోతే బెస్ట్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ ని ఇవ్వడము, బెస్ట్ క్వాంటిటీ ప్రోడక్ట్స్ ని ఇవ్వడము, దాన్ని ఇక్కడ మనము హై ప్రమోషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ హై ప్రమోషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ దేనికోసము అంటే, యాజ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సర్వైవ్ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు compete with our competitors, definitely here once again high promotional expenses will be happen, special offers will be given, concessions will be given, allowances will be given. For that reason once again here high promotional expenses will be happen. And next thing, product improvements. Just now I have say I have to show in why you have to purchase my products. So నా కాంపిటీటర్ తో పోలిస్తే మాది ఎందుకు మీరు తీసుకోవాలి అంటే, నేను ఇంకా మంచి బెస్ట్ క్వాలిటీ ఇస్తున్నాను ఫస్ట్ తో పోల్చుకున్న దాంతో, అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ క్వాలిటీ ఇస్తున్నాను, లేకపోతే వేరియంట్స్ అనేవి చూపిస్తున్నాను, దీంతో పాటు బెనిఫిట్స్ ఇంకా ఎక్కువగా ఏమున్నాయి నా ప్రోడక్ట్ కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల అనేటివి ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను. సింపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. ఫస్ట్ డెటాల్ యాంటీసెప్టిక్ లోషన్ వచ్చినప్పుడు వాడు ఒక్క యూజే చెప్పాడు. డెటాల్ యాంటీసెప్టిక్ లోషన్ వచ్చినప్పుడు ఒక్క యూజే చెప్పాడు, ఏంటి, ఇది జర్మ్స్ తో కిల్ చేస్తుంది, ఇది మీరు ఎప్పుడైనా కట్స్ అయినప్పుడు, వూండ్స్ అయినప్పుడు అక్కడ రాసినట్టయితే బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది అన్నాడు. తర్వాత ప్రోడక్ట్ ని ఏం పెద్దగా చేంజ్ చేయలేదు, దాని ఉపయోగాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్టు చెప్పాడు. ఏమని చెప్పాడు, డైలీ కనుక మీరు స్నానం చేసినట్టయితే కొంచెం డెటాల్ వేసుకొని మీరు క్రిముల బారిన పడరు, సిక్ కారు అంటున్నారు. మళ్ళా ఇంకో స్టేజ్ లో అదే ప్రోడక్ట్ ని ఇంప్రూవ్ చేయలేదు, ఏమీ చేయలేదు, దాని యూసేజెస్ ని ఇంకా ఎక్కువగా చెప్తున్నాడు. ఏమని చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడు కేవలం మీరు స్నానానికే కాదు, బట్టలు వాష్ చేసేటప్పుడు కూడా ఒక మూత డెటాల్ వేసినట్టయితే మీరు ఇంకా హైజీన్ గా ఉంటారు. మళ్ళీ ఇంకొక యాడ్ లో ఇంకా ఏ విధంగా చెప్పాడు, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా తన ప్రోడక్ట్ ని చేంజ్ చేయలేదు, ఇంకా బెనిఫిట్ ని చెప్తున్నాడు. ఏమని చెప్తున్నాడు, మీరు ఇల్లు వాష్ చేసుకునేటప్పుడు బకెట్ లో ఒక మూత డెటాల్ వేసేసేయండి, అప్పుడు ఇల్లు కూడా సురక్షితం అన్నాడు. ఫస్ట్ దేనికోసం అన్నాడండి డెటాల్, కేవలం కట్స్ అండ్ వూండ్స్ కోసము అన్నాడు. సెకండ్ ఏమన్నాడు, మీరు హ్యాపీగా స్నానం చేసేటప్పుడు వాడుకోండి అన్నాడు. థర్డ్గా ఏమన్నాడు, బట్టలు వాష్ చేసేటప్పుడు డెటాల్ యూస్ చేయండి అన్నాడు. ఫోర్త్ ఏమన్నాడు, ఇంటిని క్లీన్ గా పెట్టుకునేటప్పుడు కూడా డెటాల్ వాడండి అన్నాడు. సి ఇన్ దట్ మేనర్ ప్రోడక్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్. సో either he is going to add some better quality materials or he will be tracing out the extra more benefits one particular product. This is called as product improvement. ఇక్కడ అర్థమైందండి ప్రోడక్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేది. ఒకటి క్వాంటిటీ చేంజ్ కావచ్చు, క్వాలిటీ చేంజ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఆ ఫీచర్స్ ని ఎక్కువగా చేసి చూపించడం అంటూ కూడా జరగచ్చు. దాన్నే ప్రోడక్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అంటాము. గ్రోత్ అర్థమైందా అండి? ఎస్ సార్.
రైట్. ఇంకా మనకు మెచ్యూరిటీ డిక్లైన్ అని 2 స్టేజెస్ ఉన్నాయండి. ఆల్మోస్ట్ ఐ హావ్ బీన్ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ 1 minute. సో ఐ కాంట్ కంప్లీట్ విత్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ మినిట్ బికాస్ ఇక్కడ సేల్స్ జరిగిన చోట ఇక్కడ ఎక్కడైతే డిక్లైన్ స్టేజ్ వస్తుందో ఇక్కడ మళ్ళీ మనము ప్రోడక్ట్ అడాప్టేషన్ అనేది ఇంకోటి చేసుకోవచ్చు అండి. లేకపోతే ప్రోడక్ట్ ఇన్నోవేషన్ అంటూ ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఈ లైఫ్ సైకిల్ పడిపోకోకుండా వీటిని మళ్ళీ మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. అవి ఏంటి అనేది రేపు క్లాస్లో చెప్తాను. కాబట్టి ఈ పార్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మెచ్యూరిటీ పార్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. డిక్లైన్ కాకోకుండా ఇంకా ఈ గ్రాఫ్ని ఇలాగే మూవ్మెంట్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చెయ్యొచ్చు అనేది రేపు క్లాస్లో చెప్తాను. ఇప్పటి లోపల ఈ ఇంట్రడక్షన్ గ్రోత్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేకపోతే ఐ విల్ బి టేకింగ్ ఏ లీవ్. సార్ చెప్పినానా?